नमस्कार बंधुगण मु मो मामू घरे रहुथिली। मो मामू एवं माई मोर समस्त संपत्ति हड़प करि नेइथिले। सेमाने मते जणे मद्यपंक सहित विवाह कराइदेले। से बहुत मद्यपान करुथिला एवं मोते मारधर करुथिला। से मद्यपान रे बहुत निशाग्रस्त थिला। मु जणे धनी व्यक्तिंक घरे पिलामानंकर जत्न नेउथिली एवं रोषेई करुथिली। गोटिए दिन सेही व्यक्ति मो हाथकू तांको हातरे धरिथिले। सेतेबेले पाखरे केही नथिले एवं तापरे एपरि किछि घटिला। नमस्कार बंधुगण, मोर नाम सोनाली। मु 28 वर्ष बयसर एवं हम मु एबे भी युवक, किंतु दुख मो जीवन रे बहुत शीघ्र प्रवेश करिथिला। जेतेबेले मु छोट थिली एवं 10म श्रेणी रे पढुथिली, सेतेबेले आम घरर अवस्था बहुत भल थिला। मो बापा मा दुहे चाकिरी करुथिले। आमर निजस्व 4 चकिया गाड़ी थिला। केबे टंका किंबा खाइबार कोनोसी अभाव नथिला, किंतु भाग्य मोते एक बड़ झटका देइथिला। थरे आमे समस्ते यात्रा करिबाकू जाइथिलु। तापरे एक दुर्घटना घटिला एवं सेही दुर्घटना रे मो बापा मा दुहे मृत्युवरण कले। मु सेही दुर्घटनारू बंची गली, किंतु बंची रहिबा सत्वे मु सबु किछि हराइली। मु मो बापा मांकर एकमात्र संतान थिली, तेणु मो मामू मोते तांको घरकू नेइगले। किंतु तांकर उद्देश्य मोर जत्न नेबा नुहे, बरम मो बापा मांको संपत्ति हड़प करिबा थिला। आरंभरे से मोते मिठा कथा कही समस्त संपत्ति तांको नामरे हस्तांतर करिदेले एवं परे मोते हैरान करिबा आरंभ कले। धीरे धीरे मु बड़ होइगली एवं वयस्क होइगली। मु भल सुजोग पाउथिली, किंतु मो मामू एथिरे प्रभावित नथिले। मो मामू स्वभावर बहुत कठोर थिले। तांकर मो प्रति कोनोसी स्नेह नथिला, तेणु से मोते जणे हिस्र एवं असावधान मदुआ सहित विवाह देले। मो स्वामी दिन रात मद पिउथिले। से मोते मारुथिले। से मोते निर्यातना देउथिले। से मोते जणे महिला भाबरे केबे सम्मान देउनथिले। से मोर दुखरे मोर स्वास्थ्य किंबा मो जीवन विषय चिंता करुनथिले। से केवल मो शरीर चाहुथिले। जदि मु असुस्थ होई पड़े तापाई कोनोसी मूल्य नथिली। मु दिनकू दिन क्लांत होई जाउथिली। मो जीवन रे सुखर कोनोसी चिन्ह नथिला। पिलामानंक विषय रे कोनोसी खबर नथिला। परिवार बंची पारिला नाही। विपरीतरे मो स्वामी मोते अन्य लोकंक घरे काम करिबाकू पठाउथिले एवं से निजे समस्त टंका मद्यपान एवं जुआरे खर्च करुथिले। एहिपरि दिन बीती जाउथिला। तांकर निरंतर मद्यपान निशा जोगु तांको यकृतर अवस्था बहुत खराब होइगला। डाक्तर तांकू मद्यपान छाड़िबाकू कहिले, किंतु से सुनिले नाही एवं अधिक मद्यपान करिबाकू लागिले। चिकित्सा पई टंका नथिला, तेणु मु पुरुणा बासन कुसन धोई लुगा धोई पाख घरे खाद्य रांधी टंका संग्रह करी तांको चिकित्सा पई देउथिली। किंतु शेषरे मोर भाग्य तांकू मोठारू मध्य छड़ाई नेइगला। मो स्वामींको मृत्यु परे मु संपूर्ण एका होइगली। मो मामू मोते किछि दिन पई तांको घरे रखिले, किंतु मोते 10-15 दिनरू अधिक समय पई रखिले नाही। से मोते घरू बाहर करिदेले, कारण वर्तमान मोर कोनोसी संपत्ति नथिला। तांकर मो पई कोनोसी काम नथिला। से मो बापा मांको समस्त संपत्ति गिळी सारिथिले। शेषरे मु मो ससुर घर को आसिली, जहा 2 कोठरी विशिष्ट घर थिला। एबे मु निष्पत्ति नेइछि, मु निज साहसरे ठिया हेबी। तेणु पुणी मु पाख घरे बासन कुसन धोइबा खाद्य रांधिबा भली समस्त काम करिबाकू आरंभ कली। मु सकाळरू संध्या पर्यंत 4टी घरे काम करुथिली एवं केवल पेट भरिबा पई टंका पाउथिली। क्लांति अपमान एकाकिता मो जीवनर साथी होइगला। मो जीवन रे आउ सुखर कोनोसी चिन्ह रहिला नाही। केवल दुखर गदा मो मुंड उपरे पड़ीगला। गोटिए दिन मोर पड़ोसी जिए मोर भल बंधु थिले, से मते कहिले जे सोनाली, प्रतिदिन 5टी स्थान रे काम करिबा परिवर्ते गोटिए घरे काम कर, जेउठारे गोटिए छोट पिला अछि जाहाको जत्न नेबार आवश्यकता अछि एवं सेठारे रोषेई घर मध्य काम करुछि। मु भल टंका पाइबी। तापरे से मोते कहिले जे सेही घरर महिला जनक मरि जाइछंती एवं सेही छोट पिलार मा नाही। घरर अवस्था भल, तेणु से हातरे स्थिरता पाइबर। तांको कथा सुनी मु टिके चिंताशील होइगली। मो मनरे मध्य भय थिला, किंतु सेही समयरे मो हृदय रे किछि भल हेबार आशार किरण मध्य उदित हेला। जेतेबेले मु जानिली जे सेही छोट पिलार मा नाही, मोर हृदय प्रकृतरे भांगी गला। मु मनरे भाबिली जे आम घरे आमर कोनोसी पिला नाही, किंतु एही पिला पई
ମୋ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୁଁ ମା ହେବାର ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ସେହି ଚିନ୍ତା ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଁ କହିଲି। ପରଦିନ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସେହି ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆମେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲୁ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୋଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଭା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କୋମଳତା ଥିଲା। ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୋନାଲି ଜଣେ ବିଧବା, ତାଙ୍କର ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁମ ଘରର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ଅଜୟ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ମୋର ହାତ ରଖିଲି। ମୋର ନରମ ଏବଂ କୋମଳ ହାତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତ ହାତରେ ହଜିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ହାଲୁକା ହସ ହସିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ମୋ ନିଜ ପୁଅ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ମୋ କୋଳରେ ନେଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ତାଙ୍କ ନରମ ଗାଲ ମୋ ଆଖିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅଜୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ଯେପରି ସେ ଶବ୍ଦ ବିନା ବହୁତ କିଛି କହି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ 12,000 ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କେବଳ 9,000 ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ 3,000 ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ହଁ କହିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି। ଅଜୟ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଘର ସଫା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଥିଲି। ତାକୁ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଉଥିଲି। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ କରୁଥିଲି। ଏହି ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମା ହୋଇଗଲି। ପିଲାଟି ହସିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଖୁସି ଫେରିଆସିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଜୟ ପାଇଁ ଗରମ ଚା ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ସେ ଅଫିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିଫିନ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲି। ସେ ଟିଫିନ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଚମକ ଆସୁଥିଲା, ଯେପରି ସେ ମୋଠାରୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଘରର ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସାରାଦିନ ପିଲା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ହସରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା। ପିଲାଟି ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେପରି ମୋ ଭିତରେ ତାର ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଜୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ତାର ଘରର ଯତ୍ନ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଉଥିଲା। ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଢୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୟ ବିନା ତାର ଅଫିସ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଜୟ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ମୋର ହୃଦୟ ଓଦା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆମର ଆଖି ମିଶି ଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ 2 ଦିନ କାମକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ମିସ କରୁଥିଲି। ତାର ହସ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଭାବୁଥିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି? ମୁଁ ଅଜୟର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନଥିଲି। ମୁଁ 2 ଦିନ କାମକୁ ଯାଇ ନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୋଷୀ ଭାବନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଘରର କବାଟରେ ଜୋରରେ ଥକ ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୟରେ ଉଠି ଦେଖିଲି ଯେ
ଅଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଅଜୟ ମୋତେ ଦେଖି ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ମୋତେ ଦେଖି ପିଲାଟି ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଯେପରି ସେ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିବାକୁ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇ ତାକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ସେହି ନିଷ୍ପାପ ପିଲାଟିର ଉଷ୍ମତା ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ କାନ୍ଥର ସମର୍ଥନ ନେଇ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲି ଯେ ଅଜୟ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲା। ମୋ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୋ ଶରୀର ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସୋନାଲି, ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିନାହଁ? ମୁଁ ଧୀର ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ମୋ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ପାଖରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅଜୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସିଧା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠାରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ମୋତେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅଶୋକ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସେ 2 ଦିନ ଅଫିସ ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ରହି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି 2 ଦିନରେ ମୁଁ ଅଜୟଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସେହି 2 ଦିନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପାଇଗଲି। ଅଜୟଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରେମ ମୋତେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପକାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଅଜୟ ମୋ ହାତ ଧରି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ସୋନାଲି, ତୁମେ ବିଧବା? ତୁମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଲି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ମାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କଲେ। ସେ ମୋତେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ହିଂସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଜୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରୁହ। ତୁମର ସେହି ନିର୍ଜନ ଏବଂ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ କେତେ ଏକାକୀ ବିତାଇଛ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଥିବା ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ମୋ ହୃଦୟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି ଏବଂ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଏହି ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷା ବାହାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ମୋର ନାଜୁକ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତରେ ନେଇଗଲେ। ତା ଆଖିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ସୋନାଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋତେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତୁମେ ମୋ ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କରୁଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ, ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦରମା ଦେଉଛି, ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମର ଅବଦାନ ଅମୂଲ୍ୟ। କୌଣସି ମହିଳା ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ମୋ ପୁଅର ମାଆ ହେବ କି? ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଅଜୟ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଯୁବକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଲେ। ତଥାପି ସେ ମୋତେ ବାଛିଲେ ଏକ ବିଧବାର ଭଙ୍ଗା ଜୀବନକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ହୁଏତ ଜୀବନ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେବି? ମୁଁ ଅଜୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ
କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏକାକୀ ହୋଇଗଲିଣି। ତୁମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ଅଜୟ ବହୁତ ନରମ ଭାବରେ କହିଲେ, ତୁମର ଅତୀତ ଜୀବନ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତୁମର ଅତୀତ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସତ୍ୟ ମହିଳା। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରର ବାହୁରେ ହଜିଗଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଏକାକିତା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଅଶୋକଙ୍କ ବାହୁରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଅଜୟ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ନେଲେ। ସେ ମୋର ଗୋଲାପୀ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଗଲୁ। ଆମର ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କାହାକୁ ନିକଟତର ପାଇଲି। ମୁଁ ଖୁସି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୋର ମା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ ଆସିଛି, ଯିଏ ମୋର ଅଧୁରା ଜୀବନକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଏକ ଧନୀ, ଭଲ ପରିବାରର ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ ମୋତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋ ପରି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଏକାକୀ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ। ଏସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କରିଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ପାଇଲି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜୟ ଏବଂ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆମର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଅଜୟ ଏବଂ ଆମର ପିଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରସ୍ପର ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଅଜୟ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାହା ଠିକ କି ଭୁଲ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକାକିତା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନବିକତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ। ସେ ବିଧବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହାର ଅତୀତ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେମ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବେ ଟଙ୍କା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମାଜର ଶିକୁଳି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ହୃଦୟର ପବିତ୍ର ଭାବନା ଉପରେ ଠିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସହିତ କାହାର ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରେମ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଏବଂ ଅଜୟଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀରେ।